जय श्री जगन्नाथ पीओडी 101 आमर फर्स्ट सेमिस्टर तार जो असाइनमेंट प्रश्न अच्छी 15 नंबर या लंग क्वेश्चन तार उत्तर ए वीडियो रे रही तीन जाक प्रश्नर उत्तर रही जो प्रश्नटी देखा इच्छा हे पिला माने तुम लिखिपर एवं ए प्रश्न गुड़ी को उत्तर गुड़ी को टिपी रखिले आगामी परीक्षा पाई मध्य काम आसीबो। चलो शुणा ओडिशा रे प्रश्न ओडिशा रे कृष्ण उपासनार परंपरा विषय रे लिख। उत्तर ओडिशा रे धार्मिक सांस्कृतिक और साहित्यिक अभ्युदय रे कृष्ण उपासनार परंपरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और महिमा मंडित स्थान ग्रहण करिछि। श्रीक्षेत्रर परम ब्रह्म श्री जगन्नाथଙ୍କ सहित संपृक्त होई ओडिशा रे कृष्ण उपासना एक स्वतंत्र और महान समन्वयवादी संस्कृतिर रूप नेइछि। ओडिया जनजीवन रे श्रीकृष्ण केवल जड़े पौराणिक देवता नुहंती बरम से भक्तर हृदयर साथी सगुण साकार प्रेमर प्रतीक एवं परम सच्चिदानंद अवतारी। जुग जुग धरी ओडिशार वैष्णव साधक ज्ञानी कवि और साधारण जनता को श्रीकृष्ण प्रेम मार्ग वात्सल्य भाव और रसमय लीला गभीर भावे प्रभावित करि आसिछि। तार पॉइंट देखिबा। एक ओडिशा रे वैष्णव धर्मर द्विविध संप्रदाय ओडिया वैष्णव गौड़ीय वैष्णव गोटे। ओडिशा रे मुख्यतः दुईटी वैष्णव संप्रदाय देखिया को मिलंती। ओडिया वैष्णव एमाने श्री जगन्नाथ को अवतारी बा समस्त अवतारर मूल उत्स एवं श्रीकृष्ण को तांकर अवतार बोली स्वीकार करती। गौड़ीय वैष्णव एमाने श्रीकृष्ण को अवतारी तथा स्वयं भगवान एवं जगन्नाथ को तांकर अवतार बोली मानती। साहित्य और मंदिर परंपरा ओडिशार साहित्य मंदिर अनुष्ठान और संस्कृति रे श्रीकृष्ण को आधार करी बहु विधि विधान और परंपरा गढ़ी उठी है। एक नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट साधक संप्रदाय और उपासना मार्गर विभाजन साधना पद्धति ओडिशार वैष्णव साधक मानक मध्य दुईटी प्रधान मार्ग रही। प्रथमटी रागानुगा बा प्रेम भक्ति मार्ग श्री चैतन्य और तांको समकालीन रूप सनातन रामानंद राय एवं परवर्ती बलदेव विद्याभूषण गोपाल कृष्ण अभिमन्यु सामंत सिंह आदि एही मार्गर साधक। तापर गोटे है ज्ञान मिश्रा बा प्रेम तत्व मार्ग बलराम दास जगन्नाथ दास अनंत उत्सव आदि पंचसखा साधारण साधकगण ज्ञान भक्तिर सम्मिश्रण रे कृष्ण तत्वर व्याख्या करिसेंती। बलराम दास जगन्नाथ दास एटा पूरा अनंत दास बोली लिखिबे अनंत दास तापरे जशवंत दास ये पूरा ना पूराटा लिखिबे दास बोली मध्य सेतरे लिखा जिवो। 3 शास्त्रीय तत्व और कृष्ण को अवतारी तत्व श्रीमद् भागवतर सिद्धांत आगामी शास्त्र और भागवत अनुसारे अर्थात अन्य समस्त अवतार भगवानंकर अंश किंबा कला मात्र श्रीकृष्ण हेउचंदी स्वयं पूर्ण भगवान। तापरे षोडश कलापूर्ण श्रीकृष्ण षोडश कलारे अवतीर्ण होई पृथ्वी भार हरण करने सह धर्म संस्थापन करिसेंती। जगन्नाथ और कृष्ण को अभेदत्व ओडिशार साधना पद्धति रे श्री जगन्नाथ और श्रीकृष्ण मध्य कौनसी पार्थक्य रखा जाए नहीं। जगन्नाथ को कृष्ण मंत्र रे मध्य उपासना करा जाए। 4 नंबर पॉइंट ओडिशार 12 मासी कृष्ण उपासना मूलक पर्वपर्वाणी और बेश ओडिशार विभिन्न श्रीक्षेत्र माने आम पुरी साक्षीगोपाल और अन्यान्य मंदिर मानकरे वर्ष सारा कृष्ण उपासना श्रद्धार सह पालित हुए। वैशाख मासरे अक्षय तृतीया चंदन यात्रार आरंभ श्री जगन्नाथ चलती प्रतिमा मदन मोहन और राधाकृष्ण विग्रहर नरेंद्र पुष्करिणी रे चंदन लगी और नौका विहार। तापरे वैशाख शुक्ल एकादशी पूर्णिमा दिन साक्षीगोपाल नटवर बेश और लवणिखिया बेश। ज्येष्ठ मास कृष्ण एकादशी बा अमावास्या दिन रुक्मिणी हरण एकादशी और जगन्नाथ रुक्मिणी विवाह उत्सव
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଓ ଗଜାନନ ଗଣପତି ବେଶ, ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ରଥଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥାରୂଢ଼ ବେଶ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ସୁନାବେଶ ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ, ରାସବିହାରୀ ଗୋପାଳଙ୍କର ବିଳାସପତ୍ରୀ ଉଷ୍ଣିଶ ଷୋଲ ବିଳାସ ବେଶ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଝୁଲଣରେ ବସାଇ ଦୋଳନ ସେବା, ଗୋ ପୂଜନ, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଓ ଗୋ ପୂଜନ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ, ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ବା ନବମୀ ଗୋପପୁରର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ବେଶ ସମୂହ, ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଆଉ କୃଷ୍ଣରେ କାଳିଆ ଦଳନ ବେଶ, ପ୍ରଲମ୍ବାସୁର ବେଶ, ବଧ ବେଶ, ରାମବଳରାମ ବେଶ, କଂସବଧ ବେଶ, ବସ୍ତାସୁର ବେଶ ଆଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଲଳିତା ସପ୍ତମୀ ଓ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଓ ପୂଜନ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରାଧା ଦାମୋଦର ବ୍ରତ, ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା, ନୈବେଦ୍ୟ ବେଶ ପାଳିତ ହୁଏ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ପ୍ରତିପଦ, ମା ଗୋମାତା ଓ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ପୂଜା, ଅଁଳା ନବମୀ ବା ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାଧା ରାଣୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ଓ ଚରଣ ଦର୍ଶନ, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାସଯାତ୍ରା ଓ ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜାର ସମାପ୍ତି, ପୌଷ ଓ ମାଘ ମାସ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଓ ଗୋ ନୀଳ ମାଧବଙ୍କ ଅଭିଷେକ, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହୁଏ ଧନୁଯାତ୍ରା, ବରଗଡ଼ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ବରଗଡ଼ ସହର, କଂସଙ୍କ ମଥୁରା ନଗରୀ, ଆମ୍ବପାଲି ଗ୍ରାମ, ଗୋପପୁର ଓ ଜିରା ନଦୀ ଯମୁନା ନଦୀ ଭାବେ କଳ୍ପିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଂସବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକୀୟ ଲୀଳା ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଓ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶେଷ ମାସ, ଫଗୁ ଦଶମୀ ଓ ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଚାଚେରି ଖେଳ, ଫଗୁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି ଓ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଦୋଳି ଖେଳ। 5ରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଓ ଗୋପଲୀଳାର ଅଭିନୟ, ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଶେଷ 11 ଦିନ ଧରି ବରଗଡ଼ରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଲୀଳା ଅଭିନୟ, କଂସର ଆଦେଶ, ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ବିବାହ, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ବସୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବଜାତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପପୁର ନେବା, ପୁତନା, ଶକଟାସୁର, ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଆଦି ଦୈତ୍ୟବଧ, ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ଗୋପପୁର ଆଗମନ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ମଥୁରା ବିଜୟ ଏବଂ ଶେଷରେ କଂସବଧ ଆଦି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅଭିନୀତ ହୁଏ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କୃଷ୍ଣ ଭାବନା, ଭକ୍ତି କାବ୍ୟ ଓ ପଦାବଳୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ଏବଂ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ବନମାଳୀଙ୍କ ଭକ୍ତିଗୀତିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମଲୀଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତଥା ଅବତାରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାଧକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍ସବ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତିର ବିବାହ ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ମାନବ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସ୍ୱୀକୃତ ଓ ବୈଧ ଯୌନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମାଜ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବା ଜନଜାତି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 62ଟି ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
केतेक मुख्य विवाह प्रथा सामान्य व्यतिक्रम सह सार्वजनीन भावे अनुसृत होइथाय। सेगुड़िक मध्यरे प्रस्तावित बा आयोजित विवाह, कन्या अपहरण, प्रेम राजीखुशी विवाह, बंधुआ कन्या प्राप्ति, बाध्यतामूलक विवाह आदि अन्यतम। 2 नंबर विवाहर विभिन्न प्रकार और सामाजिक स्वीकृति। गोटे है प्रस्तावित बा आयोजित विवाह, प्रस्ताव आगमन। यही प्रकार विवाह रे प्रस्ताव प्रधानतः पुरुष पक्षर आसी थाए। मध्यस्थी बा बंधु ज्ञातिक जरिया रे पुअर अभिभावक माने कन्या पक्ष सह जोगाजोग करती। तापर है विभिन्न गोष्ठीर रीति। मुंडा आदि केतेक गोष्ठी रे अभिभावक माने निजे जाई कन्या को देखती। सांताळ, कंध, भूमिज, कोल्ह, तापरे आमर सांताळ, जुआंग और शबर, यही गोष्ठी रे मध्य प्रस्तावित विवाह प्रचलित थाए। आ गोटे है कन्यापण। बोंडा, परजा, भोई, भूइया, गोंड, शबर और सांताळ आदि गोष्ठी रे कन्यापण प्रथा रही। कन्यापण सहित एक आर्थिक कारोबार नुहे, बरं यह कन्यार परिवार प्रति सम्मान एवं सामाजिक स्वीकृतिर प्रतीक। आ गोटे कन्या अपहरण विवाह प्रथार स्वरूप। आदिवासी पॉइंट करके पिला माने लिखिबो। आदिवासी समाज रे यह एक प्राचीन प्रथा। कंध, ओराओ, कोया, गदबा, भूमिज, सांताळ और किसान गोष्ठी रे नाच गीत, पर्वपर्वाणी किंबा हाट बजार अवसर रे कन्या को अपहरण करिवार दृष्टांत देखा मिले। तर सामाजिक परिणति। केतक गोष्ठी रे यह संपूर्ण रूपे प्रकृत अपहरण नुहे, बरं कन्यापण देवार आर्थिक अक्षमता हेतु अगोचर रे नाटकीय भावे किंबा पूर्वोपजित राजीनामा अनुसार करा जाय थाए। अपहरण परे ग्राम सभा पंचायत द्वारा जरिमाना किंबा कन्यापण स्थिर करा जाय विवाह को सामाजिक स्वीकृति दिया जाए। प्रेम और प्रेमास्पद विवाह बा राजीखुशी विवाह ग पॉइंट। यार अच्छे सहमति और गुरुत्व। सहमति कंध, कोया, गदबा, ओरांग, जुआंग और परजा आदि गोष्ठीर युवक युवती निजस्व पसंद और प्रेम प्रसंग को आधार करी यही विवाह होता है। गुरुत्व अभिभावकों असम्मति थिले पुओ झियो गाँ छाड़ी पलि जाती एवं परस्पर एवं परवर्ती समय रे ग्रामवासी को भोजी दे सामाजिक स्वीकृति हासिल करती। गदबा और आजका गोष्ठी रे यह मनामानी विवाह बोली कहा जाए। घला बाध्यतामूलक बा हठात प्रवेश विवाह प्रथार नियम। यह एक व्यतिक्रम प्रथा। जो जड़े युवती कौन युवक को विवाह करने को निष्पत्ति निए, से युवकों घरे हठात बाध्यतार सह प्रवेश कर जाए। निर्यातना सह युवक को परिवार लोके ताको गाली गुलज किंबा निर्यातना देले मध्य से सबु सही निज अभिप्राय अटल रहे। शेष रे समाज तांकर एही निष्ठा को स्वीकृति दे विवाह संपादन करे। शबर और ओराओ गोष्ठी रे यह देखा मिले। 3 है बाल्य विवाह, विधवा विवाह और पुनर्विवाह। क बाल्य विवाह गोष्ठीगत नियम। आदिवासी समाज रे साधारणतः युवक युवती प्राप्त वयस्क हेबा परे विवाह करती। तथापि ओराओ, शबर और जुआंग आदि केतक गोष्ठी रे बाल्य विवाहर व्यवस्था केतक निर्दिष्ट परिस्थिति रे देखा जाए। ख विधवा विवाह और दियर भाउज विवाह स्वीकृति। आदिवासी समाज रे विधवा विवाह और पुनर्विवाह संपूर्ण सामाजिक स्वीकृति प्राप्त। दियर भाउज विवाह गोंडा, गदबा, जुआंग, कोया, स्कंध, शबर, परजा और ओराओ आदि गोष्ठी रे स्वामी मृत्यु पर विधवा स्त्री निजर सान दियर को विवाह करिवार परंपरा रही। यह द्वारा परिवार संपत्ति और पिलामानंकर सुरक्षा बजाय रही थाए। तापरे 4 है जोर जबरदस्त और गोत्र संपर्कीय निषेध। गोत्र बहिर्विवाह। जनजाति समाज रे एका गोत्र किंबा एका वंश बा कुल मध्य विवाह संपूर्ण निषिद्ध। नाग, मुंडा, झांझ, सांताळ, परजा और कंध आदि गोष्ठी रे निज गोत्र बाहर विवाह करने बाध्यतामूलक होता है। तापर गोटे आसा मामू झील पिउसी झील विवाह।
କନ୍ଧ, ଗଦବା, କୋୟା, ଭଞ୍ଜ, ଗଣ୍ଡ ଓ ଓରାଓଁ ଆଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମାମୁଁ ଝିଅ କିମ୍ବା ପିଉସୀ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। 5. ବିବାହ ସମୟର ଶୁଭ ଶକୁନ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ ପୂଜାବିଧି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଦିବାସୀମାନେ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଶକୁନକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାଠିଆରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ, ସାପ କିମ୍ବା ଶୃଗାଳ ଦେଖାଦେଲେ ତାହାକୁ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମଦ୍ୟ ଓ ହାଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବହାର। ସବୁ ଆଦିବାସୀ ବିବାହରେ ହାଣ୍ଡିଆ, ମଦ ଓ ପେଜ ଆଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ। ଅତିଥି ସତ୍କାର, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ରୀତିନୀତି। ଓରାଓଁ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି। କନ୍ଧ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରି ଶସ୍ୟ ଓ ମଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କୋୟା ବର ଓ କନ୍ୟା ପରସ୍ପରର ମୁଖରେ ମଦ ଓ ପେଜ ଢାଳି ବିବାହ ବନ୍ଧନର ସ୍ୱୀକୃତି କରନ୍ତି। ଗଦବା ବା ଲେଞ୍ଜା ଜାତି ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବେଦୀ ଚାରିପଟେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ପରମ୍ପରା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତାଙ୍କର 6ରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଅକର୍ମଣ୍ୟତା, ନିର୍ଯାତନା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଶାରୀରିକ ଅସମର୍ଥତା କିମ୍ବା ସାଂସାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ହେତୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା। ଗ୍ରାମସଭା ବା ଜାତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମକ୍ଷରେ ସୂତା ଛିଣ୍ଡାଇ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଚିରି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ସାମାଜିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। 7 ହେଲା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଭାବ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସହରୀକରଣ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ନଗରୀକରଣ, ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତି, ସିନେମା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଆଦିବାସୀ ବିବାହ ପରମ୍ପରାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସଂସ୍କୃତିର ରୂପାନ୍ତର। କନ୍ୟା ଅପହରଣ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରବେଶ ଭଳି ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିବାହ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ରୀତିନୀତିର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଅଧିକ ଆଦୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରଥା କେବଳ ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସଂହତି, ଗୋତ୍ରୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମୌଳିକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ। ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ବିବାହ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ବି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆସିଲା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତିର ଦେବାଦେବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଜନଜାତି ବା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଓ ଅନନ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନାଥ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବିଚାରଧାରା ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ବିଶ୍ୱାସ, କୃଷି, ଶିକାର ଏବଂ ପରିବେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାରେ ଦେବାଦେବୀ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। 1 ହେଲା ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା। ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ ଓ ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣଦାତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ସିଙ୍ଗବୋଙ୍ଗା ଜାତିରେ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସିଙ୍ଗବୋଙ୍ଗା ନାମରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦଶହରା ଦିନ ହୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସିଙ୍ଗବୋଙ୍ଗାଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୂମିଆ ଓ ଭୂମିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗବୋଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେବତା ଭାବେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ବସୁମାତା ଓ ଧର୍ମଦେବତା। ମାଟି ବା ଧରିତ୍ରୀକୁ ବସୁମାତା ଭାବେ କୃଷିର ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପୂଜା କରାଯାଏ। 2 ହେଲା ବୃକ୍ଷ, ପର୍ବତ ଓ କୃଷି ଶିକାର ଭିତ୍ତିକ ଦେବତା। କୃଷି ଓ ଶିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦେବାଦେବୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ବୃକ୍ଷ ପୂଜା ଓ କରମା ଦେବତା। ବଟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ତୁଳସୀ ଓ ବେଲ ଗଛକୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତାର ଆସ୍ଥାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।
ସାଓରା ଓରାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡା ଆଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କରମା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କରମା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଦେବତା ବରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପାହାଡ଼ ଦେବତା ଭାବେ ବାମନ ଦେବ, ଡଙ୍ଗର ଦେବତା, ଡଙ୍ଗର ଦେବ ଏବଂ ନଦୀ ଝରଣା ଦେବତା କାମିନୀ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କାଟିଲା ପେରପା ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି ଅପରାଧ ବା ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ପୂଜା କାଟିଲା ପେରପା କରିଥାନ୍ତି। 3 ହେଲା ସାବରୀ ସଂସ୍କୃତି, ସର୍ପ ଓ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାବରୀ ସଂସ୍କୃତିର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମେ ଶବର ଆଦି ସଂସ୍କୃତିରେ ସର୍ପ ଆଦି ସାବରୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ସର୍ପ ଲିଙ୍ଗ, ଶିବ ଓ ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ପୂଜାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆକୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଶବର ସଂସ୍କୃତିରୁ ଗୃହୀତ। ହରିବଂଶର ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଶବର ଓ ପୁଳିନ୍ଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଓ ଦେବତା ପୂଜିତ ହେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶବରୈର୍ବରବହିର୍ଣୈଶ୍ଚ ପୁଲିନ୍दैश्च ସୁପୂଜିତା। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ ଦେବାଦେବୀ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଜନଜାତିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମାବଳୀ। ଗୋଟେ ହେଲା ବନ୍ଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବୁଦ୍ଧି ମହାଦେବ ବା ବନ୍ଧା ମହାଦେବ, ବୁଝଙ୍ଗ ଦେବତା ଓ ପାତଖଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁ। ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୁଢ଼ାଦେବ, ବରେଶ୍ୱରୀ, ଅନକୁଆରିନ ମାତା, ରହ୍ନା, ଦୁଲାର ଦେବ, ଭୈରବ ଓ କାଳୀ ସୁନ୍ଦରୀ। କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୀମା ପେନୁ, ବାହାରା ପେନୁ, ମାସାଲି ପେନୁ, ଜାକର ପେନୁ, ଲିଙ୍ଗ ପେନୁ, ଠାକୁରାଣୀ ପେନୁ, ସୀତା ପେନୁ ଓ ଲାଭ ପେନୁ। ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜାହେର ଥାନ, ଶାଳଗଛ ମୂଳର ଦେବୀ ଓ ସିଙ୍ଗବୁଙ୍ଗା। କୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଟିଆ ଆମୋଡିଞ୍ଜି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସିଏ। 5 ହେଲା ପିତୃପୁରୁଷ ପୂଜା, ଡୁମା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପ୍ରେତାତ୍ମା ଓ ମୃତ ଆତ୍ମା ତୁମା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପରଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା ଦେଖିବା। ପରଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ଡୁମା ହୋଇ ରହେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। କିଏ ଡୁମା କହନ୍ତି, କିଏ ତୁମା କହନ୍ତି। ରୋଗ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ବସନ୍ତ ମିଳିମିଳା ପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗା ପେନୁ, ଲାଭ ପେନୁ, ହାରା ପେନୁ ଆଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ଗୁଣିଆ ଓ ଶିରାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେବାଦେବୀ କେବଳ ପୂଜାପାଠରେ ସୀମିତ ରହିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହ ମାନବର ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ସହାବସ୍ଥାନର ସ୍ମାରକ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେବତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ଆଦିମ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବିଚାରଧାରା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଓ ଗୌରବମୟ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଆମର POD 102, 103, 104, 105 ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଭିଡ଼ିଓ ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦିଆଯିବ।